Hi, good morning, my dear students. In this class, we should know the another part of this third unit, that is classification of leasing. Classification of leasing. So, what are the types or include in the leasing agreement? So, we can call the component classification or types of leasing. So, we have to divide the lease agreement in a different format. We have to divide the lease agreement or lease contract into different formats on the basis of some basis. So those bases are the extent to which the risk and rewards of ownership are transferred. What is the extent to which the risk and rewards of ownership are transferred? So risk and rewards are transferred. Risk and rewards. So in some condition the risk and rewards are totally with the lessor, and in some cases the risk and rewards are totally with the lessee. The user of the asset and the owner of the asset, he may sometimes take the liability of risk and rewards. On these basis we have to divide the lease agreement. And another, the number of parties to the transaction. Parties, he may in a beginning classes we have to say that lease contract is existed in between one party or a number of number of parties. That is on the basis of the classification, or on the transaction we have to divide the persons. So parties of the transaction. Then domiciles of the equipment manufacturers, the lessor and the lessee. Domiciles or equipment or manufacturer, on the basis of equipment manufacturers we have to divide the leasing, or we have to classify the leasing agreement. Next we have to know the what are the types of the leasing. First one, that is financial leasing. What? The financial lease. So what is financial lease? So it is the financial lease is a long term lease. Before we should know what type of lease it is. It is a long term lease. So it is a non cancelable lease contract. So it is a long term lease and it is a non cancelable lease, or we can also called financial lease is a capital lease or a full payout leases. Then what is the meaning of the financial lease? ಹಣಕಾಸಿನ ಗೇಣಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಗೇಣಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸಿಂಗ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 17. So in the beginning we have to say that leasing is came in the standard of 17. In a finance lease, the lessor transfer to the lessee substantially all the risk and reward incidental to the ownership of the asset, whether or not the title is equivalently transferred. The lessor transfer to the lessee substantially all the risk and reward. So it is a based type on one, that is first one. Yadu risk and reward. It is based on a risk and reward basis. Then what is financial lease? According to the international accounting standards, the lessor transfer whole the risk and reward to the lessee. Here the risk and reward transfer to the lessee. Owner cannot get or cannot able to any harmful accidents or occur for the asset. He is not able, he is not liable. The all unconditional activities risk and any return or more than return for the properties is all is vested with the lessee. So it is called as a financial lease. It is called as a financial lease. Then it involves payment of rental over an obligatory non-cancelable lease period. So in a beginning we have to say that it is a long-term lease and it is a non-cancelable lease. In this lease, the obligatory of the lessee should pay the rental to the lessor sufficient in total of amortize the capital outlet of the lessor and leave some
profit. So he may get the profit and he may bear the loss, but the rental in the form of amortize he may give to the lessor. In such leasing, the lessor is only a financier and usually not interested in the asset. He cannot interest in the asset, he may only the investor. For their investing he get return back the profit. Such leases are also called as a full payout lease or capital lease, or enable a lessor to recover its investment in the lease and derive a profit. In the condition of a financial lease, the lessor buys the asset identified by the lessee from the manufacturer and signs a contract to lease it out to the lessee. On the demand of the lessee, the lessor may purchase the asset from the manufacturer and give to the lessee for using the asset. So in a financial lease, he may enjoy only profit. He cannot bear the any loss, he cannot bear the any damages, expenses of the asset. So it is called as a financial lease. So what are the types of a financial lease? Ships, aircraft, railways, wagons, land, building, heavy machinery, missiles, generating sets, etc. These are the financial lease. These are including a heavy property. These are a long-term existence. So in this leasing, the financial lessor and lessee both are getting the ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಲೀಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಂಟನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಇವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸೆಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಸೆಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಯರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯೂಸಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೀಸನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 5 ಇಯರ್ 10 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಲೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಸೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಫಾರ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಸೆಟನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಶಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೇರವಾದ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೇರವಾದಂಥ ಗೇಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದ International Accounting Standard 17 stipulates that the substantial part of the ownership related risk and rewards is leasing or transferred. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಸೆಟ್ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ the ownership of the equipment is transferred to the lessee by the end of the lease term. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ
ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೀಸದ ಅವಧಿ ಮುಗೀತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಲೀಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಓನರ್ ದೆನ್ ದ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 5 year ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು 5 year ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಾನೇ ಪಡಿಬೋದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಅವನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ದ ಲೀಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 30 years, but lease agreement will be the 35 years. So in that case automatically the product or the asset will be transferred to the lessee. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐತಿ, 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐತಿ. ಅದರ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ದ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಬರೀ 30 ವರ್ಷ ಐತಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಸೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಸ್ಸಿ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಯಾರು ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ರೀ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ತನ್ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿರೋ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು, ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್? The lease select the equipment according to his requirement from its manufacturer or a distributor. So in a first feature, the lessor cannot purchase the asset advancedly, but when they get the information or when they get the guidelines from the lessee on the basis of the requirement of the lessee, he may purchase the asset from the manufacturers. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ ಅಸೆಟನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ, ಲೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾರಿಗೆ, ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಲೀಸಿ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the lessee negotiate and settles with the manufacturer or a distributor the price, the delivery scheduled, installation, term of warranties, maintenance and a payment and so on. The lessee negotiate and settles with the manufacturers or distributor to price, the delivery scheduled, installation, terms of warranties and maintenance and payment and so on. So these all related transactions will be settled by the lessee. Then next, lessor purchases the equipment either directly from the manufacturer or a distributor or from the lessee after the equipment is delivered. Lessor purchase the equipment either directly. If a lessor give the order to the manufacturer relating to a one specific asset, article or ornament, he may get the asset with him or sometimes he may transfer directly to the ಲೆಸ್ಸಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ, ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಔಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಲೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಅವ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು, ಲೀಸಸನ್ನು ಔಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸಿ. ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಲೀಸಸ್, ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಅವ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಲೆಸ್ಸಿಗೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a finance lease may provide a right or option to the lessee to purchase the equipment at a future date. So on a future date, when he have a capital or when he have a bundle of capital, that time he purchase the asset, leased asset with the guidelines or with the permission of the
ಲೆಸ್ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಅವ ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ asset. So the lease is confirmed or the lease period is agreed within the specified life of the asset. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ದ ಅವಧಿ ಏನೈತೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು, ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the lease is entitled to execute and feasible use of the equipment during the entire lease period provided the pays the rental and complies with the terms and condition. Lease is entitled to execute use and a feasible use. So it is an agreement for using the asset in a smooth way, and it cannot make or the lessee cannot make the any harmful activities to the ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾನರ್ ಆಗಿ ಎಥಿಕಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಏರ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ as the equipment is chosen by the lessee, the responsibility of its suitability, the risk of obsolescence and the liability of repairs, maintenance and insurance of the equipment rest with the lessee. In a financial lease, in the beginning I can say that is the total risk and reward of the lease is with the lessee. ಸೊ ಅದರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆನೂ ಅವನದೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ರಿಸ್ಕು ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. ಯಾರು? ಲೆಸ್ಸಿ, ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ financial lease features. So you should understand. Okay, next, move to the next one type, that is operating lease. So what is operating lease? So operating lease is a short term lease. It is a cancelable lease agreements is called as a operating loans. Financial lease what? It is a long term lease and it is not cancelable lease. But operating lease is a short term lease and a cancelable lease. Then what is the meaning of a operating lease? According to the IAS 17, Indian Accounting Standard 17, is operating lease also known as a service lease. The lessor does not transfer all the risk and rewards incidental to the ownership of the asset, and the cost of the asset is not fully amortized during the primary lease period. So in a operating lease, all risk and rewards are not transferred to the lessee. The risk and rewards are beared by the lessor, owner of the asset, and full amortized during the primary. In this condition, the amount does not fully amortize in a primary period. The lessor provides services over then the financing of the purchasing price attached to the leased asset, such as maintenance, repairs and technical advice. He may provide the finance and also he may provide the services to the lessee by taking the responsibility of maintenance, repairs and technical advisors. The lease rental is an operating lease includes the cost for the services provided, and the lessor does not depend on a single lease for recovery of his cost. The lessor does not depend on a single lease for recovery of his cost. This is called as a totally operating lease. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಸು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೈತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್, ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಸ್ಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಬರೀ ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ರೆಂಟಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು ತಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಪೇರ್ಸನ್ನು ತಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು
ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಲೆಸ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ lease. Then operating lease is generally given for computers, office equipment, automobiles, trucks, other equipment and telephones. ಇವುಗಳನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಯೂಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಲಿಫೋನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ lease. Next, that is features of lease. What are the features of the operating lease? An operating lease is generally for a period significantly shorter than the economic life of the lease asset. So it is a shorter lease, but in a short term lease there is a more risk, because lease period and a higher risk, it may higher rentals. So in a operating lease there is a lease period is less, so for the risk of using the asset is more. For that the return will be higher. Where there is a risk is more, the return will be higher. So for in a lease agreement, in a operating lease there is a more risk, because the lease contract is enforced only for the shorter period of time. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಒಂದು ಲೀಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಅವರ್ಲಿ, ಡೈಲಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಆರ್ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಲೀಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೀಕಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಮಂತಿನ ಬೇಸಸ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸನ್ನು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲೀಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ಐದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಬಲ್ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1 ಇಯರ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ 6 ಮಂತ್ ಇತ್ತು, 9 ಮಂತ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾವು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು. The lease is cancelled by either party during the lease period. Then next, since the lease period are shorter than the expected life of the asset, the lease rentals are not sufficient to totally amortize the cost of the asset. So it is a risky agreement ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೀ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಾಗ 6 ಮಂತಿಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Then next, the lessor not rarely on the single lessor for recovery of his investment. So it is a short term lease, so the capital is not collected by a single person within a 6 months or 5 months or a 9 months. So for it is a combined lease. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನರೀಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೀತಿಯೊಳಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಒಬ್ಬರಿಗಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. he has the ultimate interest in the residual value of the asset. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬದಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬದಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. The lessor bears a risk of obsolescence since the lessee is free to cancel the lease at any time. The lessor bears the risk of obsolescence since the lessee is free
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ clauses, that is requiring the lessor to maintain the lease asset. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಸ್ ಅಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ some activities are performed by the lessor on behalf of the lessee in a operating lease contract. So these are the some important features of the operating lease. Then next, providing mobile cranes with operators. Example for operating lease, that is providing mobile cranes with operators, chartering of aircraft and ships including the provisions of crew, fuel and support services, hiring of computers with the operator, hiring a taxi for a particular travel which includes services of driver, provision for maintenance, fuel, immediate repairs and so on. In a service providing activities, he may furtherly provide some benefit to the operating lease activities. So these are the two important types of the leasing agreement. First one financial lease, another one is operating lease. It is scheme for 5 months. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಎರಡೂದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ parties are involved in the leasing and what is the activities of the lessor and lessee ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅನದರ್ ಟೈಪ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಪಲೇಟ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು discuss. I think all are understood the concept of a operating lease and a financial lease. It is very important for your examination purpose. Thank you everyone.